गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज के फतेह बुलाइए, रसना नूं करिए पवित्र। बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसीं धनता दे योग हो, बधाई दे पात्र हो। 9 महीनों का समा गुजर गया, 10वां महीना चल पिया। इत्थे दिल्ली दे बार्डरां दे डटे बैठे हो, दिन रात सेवावां करदे हो। तुहाडा धन्नवाद भी है, तुसीं बधाई दे पात्र भी हो, क्योंकि ये मोर्चे 3 बिल रद्द कराउण वास्ते लगे हुए ने कि जिहड़े मोदी सरकार ने, भारत की हुकूमत ने किसानां नूं खत्म करन वास्ते, मजदूरां नूं खत्म करन वास्ते बिल लागू कर दिते, कानून बना दिते। उन्हां नूं रद्द कराउण वास्ते आपां बैठे आ। साडा संयुक्त मोर्चा जो भी प्रोग्राम दिंदा असीं मोढे नाल मोढा जोड़ के उहदा साथ दिन्ने आ। मैं कल की गल तुहानूं दोहराउण लग्या कि 2 दिनां दी जिहड़ी कन्वेंशन सी, राष्ट्रीय कन्वेंशन, पूरे भारत दे लोग किसान संगठन इत्थे आए सीगे, उन्हां नूं बुलाया गया सीगा। बोले ने आपो अपने विचार हरेक नूं देण दा अधिकार है, पर कल दी घटना, कल दा रौला पिया ये सानूं कहंदे निहंग सिंह मोर्चे नूं ढाह ला रहे है। इत्थे लॉसमेंटां हुंदियां ने कि निहंग सिंह जिहड़ा है वो रौला पाउंदे आ, वधीकियां करदे ने। कौन वधीकियां करदा है? मैं बेनती करना चाहुंदा है, कल इत्थे काम रेट लाना वो भारू रहा स्टेज के उत्ते। संयुक्त मोर्चे वाले साडे आगू खड़े ने, सत्कारयोग बाबा अवतार सिंह जी, ये भी मेरे कोले बैठे सी, होर भी जो नुमाइंदे ने बैठे सी। बार बार उन्होंने कहा भी तुहानूं भी बोलण दा टाइम दिता जाऊगा, तुहानूं भी बुलाया जाऊगा। इत्थे बाम सेफ दे प्रधान सुरेश वर्मा जी, जो राष्ट्रीय प्रधान आल इंडिया दे, वो भी आए सीगे बोलण वास्ते। अते गुरमुख प्यारिओ, जदों लास्ट बुलारा बोलिया, इन्हां ने फिर भी कहा तुहानूं इन्हां तो बाद बुलाया जाऊगा। तुसीं देखिया, तुसीं इत्थे मौजूद सी। फिर इन्हां ने की कीता, कहंदे इन्हां नूं बोलण नहीं देना, इशारियां दे नाल आ मैक खोल के लै गए इत्थों। तुहाडे सामने खोलिया ना मैक, फिर गुस्सा तो आउणा ही सीगा। असीं दिन रात बैठे इत्थे सेवावां करदे आ ते सानूं इत्थे बोलण दा अधिकार नहीं हैगा। असीं अपना मसला, अपना विचार नहीं दस सकदे। 2 दिन हो गए गुरमुखो, साडे गल चल रही सीगी कि ये मोर्चे नूं किस तरह होर बुलंदियां ते लिजाया जावे, इहदे नाल भारत दे जिहड़े संगठन ने उन्हां नूं जोड़िया जावे। पिछले समय दे विच जो हिंदुस्तान, भारत दे विच, हिंदुस्तानी भारत दे विच 25 करोड़ मुसलमानां दी नुमाइंदगी साडे सत्कारयोग मौलाना सैयद नुमानी जी कर रहे ने। वो भी स्टेज दे उत्ते आके किसान मोर्चे दी हमायत करके गए ने। 25 करोड़ मुसलमानां ने, सानू मुसलम वीरां ने हमायत दित्ती है। उन्हां दे आगू इत्थे आके बोल के गए ने, उन्होंने साडे नाल संपर्क कीता सी, आके गए। असीं उन्हां सत्कार दे नाल स्टेज ते लिआंदा। इत्थे अपनी नवाज भी उन्होंने निहंग सिंघां दे नाल पढ़ी, किन्ना सत्कार वधिया, मोर्चे दी किन्नी चढ़दी कला होई। हुण भारत दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा संगठन है, भारत दे विच 6743 जातां ने। पूरे भारत दे विच 6743 जिन्हां दी नुमाइंदगी बावन मेस राम जी बाम सेफ दा संगठन है, वो पूरे भारत दे विच कर रहे ने। साडी गल कल भी उन्हां दे नाल होई है, परसों भी उन्हां दे नाल गल होई है बई तुसीं आके इत्थे मोर्चे दे स्टेज तो आके बोलो, समर्थन दिओ। पर उन्हां दा संगठन पूरे भारत दे विच साडे मोर्चे दी हमायत कर रहा। धन्नवादी आ असीं, पर जिन्ना चिर इत्थे आके कोई बोलदा नहीं, फिर असीं समझदे नहीं भी साडी हमायत नहीं कीती। मैं बावन मेस राम जी नूं बेनती कीती है भी तुहाडा भारत दे विच इक्को एक संगठन है जिहड़ा RSS ते BJP दियां दुड़कियां लवा रहा। भारत दे विच बाम सेफ
ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਮਨ ਮੇਸਰਾਮ ਜੀ ਉਹ 5-5 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੜੀਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ 31 ਤੋਂ 100 ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖੜੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਤੋਂ ਮੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ? ਮਗਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੱਬਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਥੇਰਾ ਦੇਖ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ? 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ? ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਭਰਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ? ਜਿੱਥੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6000 ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ 10-50 ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਲ ਦਿਓ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਰੋਕੇ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਰੋਕੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਰੋਕੋ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਕੋਠੀਆਂ। ਓਏ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਮਰਨ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਪਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਾ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਰੱਸਾ ਮੂਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਮੇਰੇ 40 ਦੇ 40 ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੁਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜੇ 3-3 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਕ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 9-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੌਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਚਨ ਕਰੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਦਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਕਰੇ? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੂਗੀ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੂਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰੁਲੋਗੇ? 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 9
10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਗਵਾਹੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੜੀ ਪਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸਦੀਕ ਵਰਗਾ MP ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਘਾਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੋ। ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੂਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ। 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜੂਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰੋ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਘਟੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 600 ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਈ ਲਿਆ, ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ? ਚਲੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਜੇ 150 ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 2024 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ, ਐਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰਾਵੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲਾ ਪਾ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲਾ ਪਾ ਜਾਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰੋ ਐਲਾਨ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫੜਨੀ ਪਊ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਡਿਬਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੋੜਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੋੜਤੇ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠੂਠਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਦਈਏ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਮਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਫੜੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਚਾਹੇ ਭਲਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।